Today we are going to start a new topic of this chapter is Delphi cost estimation, and the technique is used based on the soft skill which is required as a software engineer. You have the people over there, and it's related to human factors. Okay, so the requirement from collecting the data from the client side and then with the help of our other people group discussion, this technique is based on that. Okay, so what does that mean? So which is based on, we already discussed that soft skill, the human factors is involved there, and Delphi technique is a human based estimation technique. And what is that human based estimation technique means? A person having a good experience, a person having a good analytical skill, he is able to do the estimation of that size, the productivity, the effort required for that project. And people who are already working on that kind of such a kind of people, experience, they will prepare this kind of Delphi cost estimation technique. Okay, so you can say it's it's like a people who have expertise in that area. You can say the subject matter expert. Okay, so these experts will estimate the things independently, and they will come arrive at the same time on the basis of their assumption, their experience, their information, and they will come together, and on that basis they will prepare a Delphi cost estimation technique. So the Delphi cost estimation technique having some basic steps over there. The first of all, very important, that is we have to identify the need to perform, how we are going to perform that estimation activity technique. Okay, these activities to be carried out with the help of meeting only, and meeting is carried out between some people. Some people, like what kind of people we require? Estimation experts. Okay, so what their estimation experts are there? They are the people or a group of people, 5 to 6 people, and they are experienced, like a project managers, technical leaders. They are involved so many kind of projects, similar kind of projects. They have the past experience on that particular project. They knows the project history of very well. They have that kind of knowledge also, and they will come across with their own assumption and thinking for that matter. So these are the experts. The experts, they will motivate others people to join with their experience and skill sets required for it, and with the help of their experience and on the basis of past project matches, they will deliver the estimation according to that. They are the subject matter experts people, like a domain expert kind of people. So this is estimation experts. So this is one of the group. Then another one is the estimation coordinator. The name word is the coordinator between the person who is responsible between or handling the situation between the experts and the other people or the client. So what is the estimation coordinator? It's a similar kind of moderator, you can say. Okay, what he do? He provide the facility, how we are going to carry out the meeting, what are the goal of the meeting, how the agenda is going to be carried out. Just like he's a mediator between this client and the experts people also, even the author also. Author means who's that? The author who is just like a recorder, or he is going to communicate between the experts and the coordinator, and he is going to write down the minutes of meeting also. Minutes of meeting means that's like a point to be carried out. This is this point discussion, this point is taken out there, this was not discussed, and this is very critical situation. That kind of people are there. Okay, आता तुम्हाला एक सांगतोय, याच्यामध्ये काय सांगितलं त्यांनी की हे ह्युमन फॅक्टर्सशी रिलेटेड आहे. ह्युमन बेस्ड फॅक्टर म्हणजे त्याच्यामध्ये लोकांचा एक्सपिरियन्स महत्वाचा राहील. हे सगळे एक्सपिरियन्स लोकांना एक प्रकारचे एक स्किल आहे, अनालिटिकल स्किल आहे. त्यांना त्यांची प्रोडक्टिव्हिटी माहिती आहे, त्यांना त्यांचे एफर्ट्स कसे माहित असतात की कशा प्रकारे काम करून घ्यायचं आहे. त्यांना पास्ट एक्सपिरियन्स असतो पर्टिक्युलर प्रोजेक्टचा. मी नुसता एका IT कंपनीचा म्हणत नाही, पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट एन्व्हायरमेंट. जसं कोणी एखादं होऊ शकतं की आता PDM आणि PLM डोमेन एक प्रकार, प्रॉडक्ट डेटा मॅनेजमेंट आणि प्रॉडक्ट लाईफ सायकल मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट काइंड ऑफ असतात. त्याचे कोणी एक्सपर्ट्स असतात, त्याच्यामध्ये असलेले त्याचे टेक्निकल एक्सपर्ट्स असतात. कोणी बँकिंग असतं, कोणी टेलिकॉमचं असतं, कोणी इन्शुरन्सचं असतं. तर हे सगळे एक्सपर्ट्स त्या त्या प्रोजेक्टमध्ये काम करणारे, बरेच दिवस त्यांनी काम केलेलं आहे असे लोक. ओके, सो दे आर द एस्टिमेशन एक्सपर्ट्स. आता त्यांचं असं म्हणणं आहे की हा 5 to 6 पीपल एक्सपिरियन्स लोकांचा एक ग्रुप आहे जो या प्रोजेक्टच्या एस्टिमेशन मध्ये इन्व्हॉल्व्ह राहील. ओके, त्यांचा एक भरपूर एक्सपिरियन्स राहील, त्यांना माहिती आहे. दुसरा आहे कोऑर्डिनेटर. या सर्वांना कोऑर्डिनेट करण्याचं काम, म्हणजे तो मीटिंगची फॅसिलिटी अवेलेबल करेल,
कशी रिक्वायरमेंट क्लायंटची आहे तो त्यांना सांगेल. तो त्यानंतर कशा प्रकारचं आपण पुढे स्टेप करणार आहोत त्याची तो आयडिया देईल, माहिती देईल. आणि एक तिसरा म्हणजे ऑथर. तो ऑथरचं काम राहील जस्ट लाईक रेकॉर्डिंग काइंड ऑफ थिंग. म्हणजे तो सगळ्या गोष्टी नमूद करून ठेवेल, की या सरांनी हे सजेस्ट केलं, त्या सरांनी ते सजेस्ट केलं. मग या दोघांमध्ये दोघांचे मतभेद झाले, तर त्याच्यातून हा पॉइंट कॅरी आउट झाला, हा पॉइंट मागे गेला. ओके. दिस इज अ काइंड ऑफ मिनिट्स ऑफ मीटिंग. मिनिट्स ऑफ मीटिंग म्हणजे मीटिंग झाल्यानंतर किंवा ते अस्तित्व असताना आपण काय काय डिस्कशन झालं त्याच्याबद्दलची माहिती. आता तुम्ही म्हणाल की डेल्फी कॉस्ट एस्टिमेशन मेथड ही हे ह्युमन फॅक्टरशी रिलेटेड आहे. त्याच्यात काही अनुभवी लोक एकत्र येतात. त्यांच्या अनुभवाच्या जोरावर ते सांगतात की या प्रोजेक्टला आपण कसं पुढे करणार आहोत, कुठल्या गोष्टीची गरज लागू शकते. नुसते एस्टिमेशन करताना पैशाचा विचार करत नाही. त्याच्यासोबत एन्व्हायरमेंट काय लागेल, कुठली कुठली टेक्नॉलॉजी आपल्याला वापरावं लागेल, कुठे अडचणी येऊ शकतात फंक्शनल च्या दृष्टिकोनातून, हे किती दिवसात बनू शकतं, साधारण किती अंदाजे लोक लागू शकतात, त्यातली किती एक पर्टिक्युलर जावावर किती लोक लागतील, .NET वर किती लागेल, SQL वर किती लागेल, हे त्यांचा अंदाज असतो. आणि ह्याच पद्धतीने ते ते नमूद करतात. आता ही एक पद्धत कशी केली गेली जाते हे महत्वाचं आहे. ओके. हाऊ दे कॅरीड आउट. सो व्हॉट इज दॅट ऑथर? ऑथर हु इज गोइंग टू टेक इट आउट द मिनिट्स ऑफ मीटिंग. तुम्हाला कळतंय मी काय म्हणतोय? हो सर. Okay. The author, who is the author? He represent as a person between mediator between that coordinator, client, something like that. असं पण होऊ शकतो. किंवा तो एक प्रकारे होस्ट असतो, तो बघतो की काय चाललंय. So what author presents the project details including client's need. आता तो काय करतो, ऑथर सांगतो की हे प्रोजेक्टचे क्लायंटचे नीड आहे. आपल्याला असा असा प्रोजेक्ट त्यांना बनवायचा आहे, त्यांना अशा त्याचं काम करून घ्यायचं आहे. आणि त्याच्या सिस्टमची रिक्वायरमेंट तो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट कडे टाकतो. ओके. सो ऑथर ऑल्सो डिस्क्राईब द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ग्रुप. आणि तो ग्रुपकडनं, जे एक्सपर्ट ग्रुप आहे त्याच्याकडनं पण एक्सपेक्टेशन सांगतो की मला तुमच्याकडनं असं असं अपेक्षित आहे, मला असा आउटपुट पाहिजे, हे क्लायंटची रिक्वायरमेंट आहे, ही फुलफिल झालीच पाहिजे. सो व्हॉट ऑथर अँड एक्सपर्ट जॉईंटली आयडेंटिफाय द टास्क दॅट इज टू बी नीड टू बी एस्टिमेटेड. तर त्या ऑथरची, जो आता हे सगळं लिहून ठेवणार आहे, सगळ्या गोष्टी नमूद करणार. कोऑर्डिनेटर म्हणजे फक्त तो फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करते किंवा हे असं असं आहे सर तुमच्यासाठी, मी तुम्हाला काय काय लागतं तुम्ही सांगा, मी तुम्हाला ते करून देतो. ओके. आता याच्यात जबाबदारी कोणाची? द मोस्ट इम्पॉर्टंट पीपल आर ऑथर हु इज गोइंग टू टेक इट आउट द मिनिट्स ऑफ मीटिंग अँड ऑल द थिंग्स. ही इज नॉट एक्सपर्ट बट ही इज गोइंग टू बी जस्ट लाईक समथिंग what is happening between this estimation methodology. So what the author and expert jointly identify the task that need to be estimated. Okay. कारण ऑथरला माहिती आहे की क्लायंटची काय गरज आहे आणि त्याच्यानुसार तो एस्टिमेशन करताना मग तो सांगत राहतो एक्सपर्ट लोकांना. दे ऑल्सो आयडेंटिफाय द व्हॅलिड अझम्पशन दॅट नीड टू बी कन्सिडर व्हाईल एस्टिमेटिंग. ते म्हणतात की हा हे आउटपुट असं असायला पाहिजे. आपण या बाबतीत सिक्युरिटीच्या बाबतीत, सॉफ्टवेअर रिस्कच्या बाबतीत आपण हे घेऊ शकत नाही. ओके. आणि त्याच्यामध्ये तो हे सगळं डिसाईड करत असतात. जसं त्यांनी म्हटलं की फाईल एस्टिमेटिंग द एफर्ट नीड टू बी क्रिएट हाय लेवल डिझाईन. हाय लेवल डिझाईन असायला पाहिजे. ऑब्व्हियसली विदाउट डिझाईन डॉक्युमेंट, तुमचे HLD डॉक्युमेंट असल्याशिवाय तुम्ही कोडिंग कसं काय करू शकणार? तर एक प्रकारचे त्यांचे अघोषित त्या गोष्टी असतात की नाही याच्यावर आपलं एक मत आहे की डिझाईन डॉक्युमेंट असायला पाहिजे. सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक डॉक्युमेंट सुद्धा हे क्लायंट कडनं अप्रूव्ड असायला पाहिजे. SRS डॉक्युमेंट शुड बी अप्रूव्ड बाय द क्लायंट. हे दॅट काइंड ऑफ अझम्पशन. समजा एक्सपर्ट आणि ऑथर समजा एकत्र असेल आणि ते एस्टिमेशन करणारे जे लोक, सर तुमच्याकडे सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक डॉक्युमेंट आहेत का, त्यांची खरंच काय, त्यांना खरंच का असं पाहिजे, त्याची एक शिक्का असलेला, त्यांची साईन असलेलं एखादं डॉक्युमेंट आपल्याकडे असायला पाहिजे. तर हो, मग तो ऑथर ऑब्व्हियसली क्लायंटकडे जाणार, त्यांना म्हणा की मला तुमची ही रिक्वायरमेंट होती, बरोबर एकदा वाचून घ्या, तुम्हाला पटलंय का, मग ठीक आहे, तुम्ही मला एक प्रकारचं ऑथेंटिकेशन द्या की एवढं एवढं तुम्हाला पटलेलं आहे आणि तुम्ही हे करायला इच्छुक आहात आणि एवढे त्याचे पैसेच लागण्याची शक्यता. दॅट काइंड ऑफ इज डिफरंट आहे. बट ऍटलीस्ट SRS डॉक्युमेंट, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक डॉक्युमेंट काय हे अप्रूव्ह करून घेणे, त्याच्यामध्ये एक्सपर्टचा काही दुजाभाव नाही. एक्सपर्ट पण म्हणतात की विदाउट HLD डॉक्युमेंट, लो लेवल डॉक्युमेंट, हाय लेवल डॉक्युमेंट, डिझाईन डॉक्युमेंटच्या व्यतिरिक्त आपण एस्टिमेशन पुढे करू शकत नाही. तर दे कम टू सम सर्टन अझम्पशन. ओके. अँड त्याच्यामध्ये त्यांचं एक ग्रीन सिग्नल असतो. नाव द ऑथर अँड एक्सपर्ट्स अराइव्ह एट कन्सिडर दॅट द एस्टिमेशन विथ स्पेसिफिक व्हेरियन्स. व्हेरियन्सचा अर्थ आहे काही त्याच्यामध्ये तफावत किंवा त्रुट्या, and will not be accepted. त्याचा अर्थ असा आहे की they may decide any variance above 25% will not be accepted as a estimation value for computing the project effort or the productivity. आता त्यांनी असं म्हटलं की कुठल्या गोष्टीमध्ये त्रुट्या असेल, जसं त्यांनी म्हटलं की हा प्रोजेक्ट आपण आता एक प्रकारे $100 million होणार आहे
तर याच्यासाठी असं तर नाही होऊ शकत की मी हा $50 मिलियन मध्ये काम करायला तयार आहे. ओके, दे विल नॉट डिसाइड टू डू दॅट. हा, एकदाचं 100चं 101 होऊन जाईल, 100चं 99 होईल, 98 होईल, तिथपर्यंत ठीक आहे. त्याच्या खाली आम्ही उतरणार नाही. दॅट इज मीन दे विल कन्क्लूड ओव्हर सम सर्टन पॉइंट. ओके, दे विल नॉट ऍक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ थिंग. ओके, दे विल कम्युनिकेट दिस थिंग टू क्लायंट. किंवा ते असं म्हणू शकते रिस्क करताना आपल्याला या गोष्टीसाठी काही परफॉर्मन्स टेस्टिंग टूल लागणारच आहे, किंवा आपल्याला ते चेक करताना काही सिक्युरिटीच्या नॉर्म्सनुसार पैशाचा व्यवहार आहे, त्यामुळे प्रॉब्लेम येऊ शकतो. ते हे टूल वापरायचं, याच टूलच्या द्वारे आम्ही हे टेस्ट करणार आहोत, याच टूलच्या द्वारे आम्ही प्रोजेक्टचं पुढची कोडिंग करणार आहोत. तर हे क्लायंटला पटतं की त्याची कॉस्ट त्याला द्यावी लागेल. हे त्याला पटतंय का? नसेल पटत तर आम्ही काम करत नाही बाबा. तर दॅट मीन्स कॉल्ड समथिंग स्पेसिफिक व्हेरियन्स, म्हणजे काहीतरी गोष्टींमध्ये त्यांचा त्रुट्यांमध्ये काही प्रॉब्लेम असेल किंवा त्यांच्या क्वालिटीशी तडजोड करायची असेल, तर त्या पर्टिक्युलर गोष्टीवर ते एकमत होतात. दे विल नॉट ऍक्सेप्ट इट, और आयदर ऍक्सेप्ट इट और नॉट रिजेक्ट इट. ओके, सो सपोज त्यांनी एक एक्झाम्पल दिलं की एवढे पर्सेंटेजवर आम्ही ऍक्सेप्ट करणार नाही, 5% वगैरे ठीक आहे, चालेल. सो व्हॉट इज दॅट? दे अराइव्ड सम कन्क्लुजन ऑल्सो. देन द कोऑर्डिनेटर प्रिपेअर द लिस्ट ऑफ टास्क. आता कोणता कोऑर्डिनेटर? हा, ज्याला काम होतं फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करणे. द कोऑर्डिनेटर प्रिपेअर द लिस्ट ऑफ टास्क जॉईंटली डिसाइड बाय टीम अँड डिस्ट्रीब्यूट द लिस्ट टू ऑल द एक्सपर्ट्स. आता त्या कोऑर्डिनेटरचं काम आहे सगळी फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करून देणे, म्हणून तो त्या प्रकारची फॅसिलिटी काय आहे ती टीमला एस्टॅब्लिश करतो. ओके, नाव here the point cover over here, the fifth point. The experts independently make their estimates for each task. After recording their estimates, they hand over their estimates to the coordinator. आता त्याच्यामध्ये असं आहे की समजा हे 10 लोक आहेत, व्हेरी व्हेरी मच एक्सपिरियन्स. त्या सर्वांना ते सिनारिओ दिलेला असेल. होऊ शकते की त्याच्यातली तिघ जण फक्त HLD डॉक्युमेंट, हाय लेवल डॉक्युमेंटच्या रिलेटेड आहे, तिघ जण फंक्शनल ओरिएंटेड आहे, तिघ जण कोडिंगच्या संदर्भातले, असं समजू आपण. ठीक आहे, एखादा डोमेन एक्सपर्ट आहे. तर ह्या सर्वांना आपण इंडिपेंडेंटली त्यांच्या कामाचे तास दिलेले आहे. पहिल्या व्यक्तीला पहिल्या रूम मध्ये, दुसऱ्या व्यक्तीला दुसऱ्या रूम मध्ये, तिसऱ्या व्यक्तीला तिसऱ्या रूम मध्ये. त्या सर्वांना इंडिपेंडेंटली काम करायला सांगितलेलं आहे. ओके, आफ्टर कम्प्लिटिंग देअर टास्क, आफ्टर रेकॉर्डिंग ऑल द एस्टिमेट्स, व्हॉट दे विल हँड ओव्हर दिस एस्टिमेट्स टू द कोऑर्डिनेटर. तो कोऑर्डिनेटर जो होता, जे काम मध्यस्थीचं करत होता, त्याला ते कोऑर्डिनेटरला ते एक आपलं एस्टिमेशनचे कागद सरकून देतात की हे गोष्टी असणं आवश्यक आहे. आता होऊ शकते की मोहितला त्याचे अझम्पशन आहेत वेगळे. ओके, बट दे मेन्शन दिस इज अ क्रिटिकल स्टेप व्हाईल मेकिंग एस्टिमेट्स. नो डिस्कशन और कंसल्टेशन्स आर परमिटेड बिकॉज ऑफ द म्युच्युअल डिस्कशन. इट मे इन्फ्लुएन्स द एस्टिमेशन लॉजिक ऑफ द फेलो एक्सपर्ट. ओके, यात त्यांनी सांगितलं आहे की जसं समजून घे की दया एका रूम मध्ये आहे, हॅलो, मी एका रूम मध्ये आहे, मोहित एका रूम मध्ये आहे, प्राजक्त एका रूम मध्ये आहे, आणि समजा मी काही गोष्टी नाही तू हे असं एन्व्हायरमेंट का बरं वापरतो, याच्यापेक्षा हे चांगलं एन्व्हायरमेंट, हे का नाही वापरत तू, असं आपण एका रूम मध्ये असतो. तर होऊ शकते की दया आणि मोहित ते इन्फ्लुएन्स मध्ये येतील. सर सांगतायत तर बरोबर असेल, पण स्वतःचे व्ह्यूज नसेल त्याच्यामध्ये. होऊ शकते की तुम्ही माझ्या बोलण्याच्या इन्फ्लुएन्स मध्ये याल, तर अशा वेळेस तुमचे स्वतःचे व्ह्यूज राहणार नाही. तुम्ही स्वतःच्या होऊ शकते की तुमच्याकडे अजून चांगले असतील माझ्यापेक्षा, पण ते तुम्हाला मी होऊ दिले नाही. तर अशा प्रसंगामध्ये बेस्ट वे आहे की प्रत्येकाला इंडिपेंडेंटली प्रत्येक रूम मध्ये ठेवून देणे, त्यांचं काय म्हणणं आहे त्यांना स्वतः पहिला डिस्कशन करू द्या, आणि त्याच्यानंतर मग ते कोऑर्डिनेटर ते प्रत्येक हँड ओव्हर करतील, आणि त्याच्यानंतर कोऑर्डिनेटर मग सांगेल की यांनी हे सांगितलंय, त्यांनी ते सांगितलेलं आहे. आता तुम्ही इन्फ्लुएन्स वगैरे करायचा प्रश्न येत नाही. म्हणजे ऍटलिस्ट मला दयाचं किंवा मला प्राजक्ताचं किंवा मोहितचं काय म्हणणं आहे हे त्या कोऑर्डिनेटच्या माध्यमातून ते कळेल. ऍटलिस्ट माझ्या डोक्यात येईल, नाही तर मी तुम्हाला बोलूच देणार नाही तुमचं काय म्हणणं आहे हे सांगण्यासाठी. ओके, सो व्हॉट दे प्रिपेअर द एस्टिमेशन इंडिपेंडेंटली. ओके, आफ्टर दॅट they hand over that documentation or estimation method or whatever the assumption they have, they will hand over to coordinator, and that coordinator and author, तो जो ऑथर होता जो याच्यासाठी जॉईंट मीटिंग मध्ये येणार होता आणि त्या मिनिट्स ऑफ मीटिंग त्याला सगळे स्पेसिफिकेशन माहिती, त्याला ते पण त्या गोष्टीचे एकत्र येऊन चेक करतात की बरोबर मिळालाय की नाही आणि क्लायंटच्या अझम्पशन नुसार तसं बनलाय की नाही. कोण? ऑथर आणि कोऑर्डिनेटर. नाव कोऑर्डिनेटरची जबाबदारी आहे ही प्रिपेअर द समरी ऑफ एस्टिमेट्स of each task. He prepare every summary of that portion. Suppose whatever the detailed things are mentioned by Sachin
or whatever detailed things are mentioned by Mohit or Prajakta, he will summarize the things in a proper way. And after everything is going to be calculated, if the percentage of variance is, we discussed that we are not going to accept this thing, we are not going to reject this thing, that kind of things. The variance they will also calculate, and coordinator marks each task accepted or not accepted based. Suppose this functionality should be accepted, this functionality should not be accepted, this software environment should be there, this not should be there. अशा प्रकारची तो एक चेकलिस्ट तयार करतोय. ओके. आणि त्यानंतर ती एक समरी रिपोर्ट बनवतोय. त्या समरी रिपोर्टला तो परत त्या ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्सला हँड ओव्हर करतो. द कोऑर्डिनेटर हँड्स ओव्हर द समरी टू द ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स अँड ऑथर, and then the group of experts and author discuss the task. They discuss according to that and assumption of the percentage of variance also. Okay, then they come to a certain acceptable level. Okay, and the maximum and minimum estimates to be task to be disclosed or not disclosed or discussed. तर ह्या सर्व गोष्टी तिथे केल्या जातात. ओके, तुम्हाला कळलं का मी काय म्हटलं ते? तर डेल्फी कॉस्ट एस्टिमेशन मेथड म्हणजे हे एक प्रकार ह्युमन फॅक्टरच्या इन्फ्लुएन्स मध्ये आलेलं आहे किंवा त्यांच्या एक्सपिरियन्स मध्ये आलेलं आहे, त्यांच्यानुसारच ते बनलेलं आहे आणि त्यानंतर मग ते काम केलं जातं. ओके, दिस इज अ डेल्फी कॉस्ट एस्टिमेशन मेथड. दिस इज अ फ्लो चार्ट for it. This is 8 step, revert step to 5, repeat the step, that kind of thing. But this is a step for it, and I mentioned that step like first identify the teams that will estimate. म्हणजे पहिल्यांदा जे लोक ते टीमवर काम करणार आहे ते एक्सपर्ट्स लोक ते आयडेंटिफाय करणे. प्रेझेंट प्रोजेक्ट डिटेल्स टू द एक्सपर्ट ग्रुप. ते प्रोजेक्टचे बद्दलची सगळी माहिती एक्सपर्ट ग्रुपला सांगणे. फायनलाइज द ऍक्सेप्टेबल व्हेरियन्स ऑफ व्हॅल्यू. कुठल्या गोष्टीच्या त्रुट्या आहेत, कुठली गोष्ट ऍक्सेप्टेबल आहे, नॉट ऍक्सेप्टेबल आहे, ह्या गोष्टी फायनलाइज करणे. त्यानंतर प्रिपेअर अ लिस्ट ऑफ टास्क. कुठल्या कुठल्या गोष्टी आपल्याला करायच्या आहेत त्याची एक लिस्ट बनवणे. नंतर एस्टिमेशन डन बाय द एक्सपर्ट ग्रुप. ऑब्वियसली दॅट एक्सपर्ट ग्रुप विल बी ऑन डन बाय इंडिपेंडेंट थिंग. ओके, दे विल इंडिपेंडेंटली डू इट. एस्टिमेशन डन बाय एक्सपर्ट ग्रुप. देन प्रिपेअर अ समरी ऑफ एस्टिमेशन फॉर इच टास्क. जे टास्क आपण डिफाईन केलेलं त्या लिस्ट नुसार त्या प्रत्येकाची समरी तो करतोय. समरी याचा अर्थ आहे शॉर्ट मध्ये सर्व गोष्टी आल्या पाहिजे. समरीचा एक आपल्याला एक ट्रेलर समजून घ्या, एक छोटासा आयडिया समजून घ्या. ओके, सगळे पॉइंट्स त्याच्यामध्ये, त्याच्यात प्रत्येक गोष्ट डिटेलमध्ये नाही. ती समरी तो कोऑर्डिनेटर ते तयार करतोय समरी. देन डिस्कस द टास्क अँड अझम्पशन फॉर नॉट ऍक्सेप्टेबल एस्टिमेट्स. आता याच्यामध्ये होऊ शकते ना की मोहितच्या गोष्टी काही ऍक्सेप्ट नाही केलेल्या आहेत, माझ्या केलेल्या आहेत. तर नॉट ऍक्सेप्टेबलच्या वेळेस मग त्या गोष्टी डिस्कस केल्या जातात. पहिल्यांदा काय होतात, मी मोहितला चान्सेस देत नव्हतो की तू ते बनवूच नको म्हणून. आता यावेळेला सगळ्यांना माहिती आहे की मोहितला चान्स मिळेल. मोहितने ती गोष्ट पुटअप केलेली आहे. प्राजक्ताची गोष्ट ती पुटअप केली आहे. त्यातले प्राजक्त आणि मोहितच्या गोष्टी ऍक्सेप्ट नाही केलेल्या आणि दया आणि सचिनच्या गोष्टी त्या ऍक्सेप्ट केलेल्या आहे. ओके, नाव ह्या दोघांच्या गोष्टी ऍक्सेप्ट नाही केल्या, त्याच्यावर मग आता एक डिस्कशन आणि अझम्पशन होते. होऊ शकते की त्या गोष्टी त्याच्यात चांगल्या असतील, त्या आपण त्याच्यात ऍड करायला पाहिजे है ना. मग त्याच्यानंतर ते डिस्कशन होईल की वेदर वी शुड ऍक्सेप्ट इट ऑर नॉट ऍक्सेप्ट इट. देन रिपीट द स्टेप अंटिल ऑल एस्टिमेट विल बी फायनलाइज. म्हणजे इथे एका टास्क बद्दल झालं, एका छोट्या टास्क बद्दल झालं, त्यानंतर येणारे दुसरे टास्क, and what we repeat the steps with this finalize and then come to occurs again estimation done by the expert group. Okay, these are the steps to be carried out for the Delphi method. Now what is that? Delphi technique is a simple and subjective method of estimation. However, it is very effective method because most of the estimates are tried and tested, and you can use this method if the project is small or if you have a data and expertise that can be enable the unambiguous estimates. What is that? If this method can be carried out if it is a small project and you have complete data of that, and you should have the expertise people also, they can do it. Unambiguous म्हणजे काही पण ज्याच्यामध्ये कन्फ्युजन आहे अशा गोष्टीसाठी आपल्याला ते करणं. अनएम्बिग्युअस म्हणजे नॉन कन्फ्युजिंग गोष्टी ज्या असतील, एम्बिग्युअस म्हणजे कन्फ्युजिंग गोष्टी, अनएम्बिग्युअस गोष्टीवर ते एस्टिमेशन करायला मग हे सोपी जातं. डेल्फी कॉस्ट एस्टिमेशन मेथड having these are the steps associated with that. Hope you understand it. Yes, sir.